Hello, good morning, student. Standard 9th, Maths 1, chapter number 4, Ratio and Proportion. In this lesson, the unit we studied here, comparison of ratios. Corresponding to this point, practice set 4.2, we complete example number 2 and 3. And now example number 4. Example number 4. One example is quadrilateral ABCD is a parallelogram. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. The ratio of angle A and B is of this parallelogram is 5:4. A आणि B या कोणांचं गुणोत्तर 5:4 आहे. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल B. B या कोणाचं माप काढा असा प्रश्न आहे. सो ABCD is a parallelogram. Suppose if we draw rough diagram, ABCD is a parallelogram. Angle A and B adjacent angles, and we know property about this. Sum of these two angles is 180 degree. Adjacent angles are supplementary in case of parallelogram, and therefore for solution we write adjacent angles of parallelogram are supplementary. Adjacent angles of parallelograms are supplementary, and therefore measure of angle A plus measure of angle B, it is 180. अर्थ काय तो समजून घ्या. समांतरभुज चौकोन जर दिला असेल तर समांतरभुज चौकोनाचे लगतचे कोन पूरक असतात म्हणजे काय, तर त्यांच्या कोणांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते. आणि म्हणून कोन A आणि कोन B या कोणांच्या मापांची बेरीज 180. हा रूल आपल्याला इथे वापरायचा आहे. आता या दोघातला संबंध दिलाय, रेशो दिलाय. अँगल A as to angle B is given 5:4. Multiplying by common factor x, multiplying common factor x, we get measure of angle A is equal to 5x and measure of angle B is equal to 4x. कॉमन फॅक्टर जो आहे त्याने गुणून घेतलं तर आपल्याला या दोन कोणांची मापे 5x 4x मिळेल. and therefore addition of these it is 180. so 5x plus 4x it is equal to 180. addition 9x is equal to 180, and therefore x is equal to 180 by 9, so x is equal to 20. Measure of, we have to calculate measure of angle B, and therefore measure of angle B that is 4x. so 4x, 4 into put value of x 20, and we get 80 degree. It is measure of angle B. Measure of angle B is 80 degree. So in this way we get measure of angle B. It is example number 1.
Also from question 4 another example number 2 is given. Example number 4, sub question 2. The ratio of present ages of Albert and Salim is 5:9. Albert and Salim as 5:9. रेशो ऑफ प्रेझेंट एजेस म्हणजे सध्याच्या वयांचं गुणोत्तर अल्बर्ट आणि सलीम यांच्या सध्याच्या वयाचं गुणोत्तर 5:9 आहे. 5 years hence ratio of their ages will be 3:5 after 5 years. So ratio given 5:9, it is of present year, present ages म्हणजे सध्याची वय जी आहेत त्या सध्याच्या वयांची ही गुणोत्तर आहेत 5:9. and therefore present age of Albert is equal to multiplying by common x 5x year and present age of Salim is equal to 9x year. बघा दोघांची सध्याची वय 5:9 प्रमाणात दिले. कॉमन फॅक्टर x ने गुणून त्यांची सध्याची वय आपण काढली 5x आणि 9x. परंतु पुढे काय दिलंय 5 years. The ratio of present ages of Albert and Salim is 5:9. 5 years hence ratio of their ages will be 3:5. After 5 years ratio of ages it is equal to 3:5. म्हणजेच काय बघा आफ्टर 5 years 5 वर्षानंतर दोघांच्या वयांचं गुणोत्तर 3:5 होणार आहे. 5 वर्षानंतर दोघांच्या वयांचं गुणोत्तर 3:5 होणार आहे. आणि म्हणून सध्याची वय माहिती आहे. अल्बर्टचं सध्याचं वय 5x आहे, सलीमचं सध्याचं वय 9x आहे. मग दोघांची ही 5 वर्षांनंतरची वय काढूयात. सो आफ्टर 5 years एज ऑफ अल्बर्ट इज इक्वल टू 5x + 5. बघा 5 वर्षांनंतर म्हणून त्याच्या आजच्या वयामध्ये आपण 5 मिळवतोय. आफ्टर 5 years एज ऑफ सलीमचं 5 वर्षानंतर आजचं वय 9x आहे म्हणून 5 वर्षानंतर येईल ते +5 होऊन 5 वाढवून असेल. अशा पद्धतीने 5 वर्षांनंतरची वय मिळाली. आणि मग जर आपल्याला 5 वर्षानंतरची वय मिळाली असतील तर त्यांचा रेशो इथं दिलेला आहे 3:5. 5 वर्षानंतरच्या वयांचं गुणोत्तर 3:5 आहे. and therefore we write ratio 5x + 5 9x + 5 it is equal to 3/5. रेशो दिलेला आहे. या दोघांचं गुणोत्तर 3:5 आहे. अशा पद्धतीने
तिथे माहिती दिलेली आहे. आणि मग आता आपण याला क्रॉस प्रॉडक्ट करून हे गणित सोडवून किंमत मिळवणार आहोत. सो टेकिंग क्रॉस प्रॉडक्ट 5 into 5x plus 5 and this 3 into 9x plus 5. Simplifying this 25x plus 25 is equal to 27x and 15 plus 15. गुणाकार केला आपण 5 ने कंसातील प्रत्येकाला गुणलं 3 ने प्रत्येकाला गुणलं ही पायरी मिळाली. देन 27x this plus transferred here and we get minus. Also this 15 taken here it becomes minus. बघा हे धन 15 इकडे आणले ऋण झाले, हे धन 25 आहेत ते इकडे आणल्यावर ऋण होतील. सो difference is 10. In this also difference is 2x and therefore x is equal to 10 by 2 and therefore x is equal to 5. x की किंमत 5 मिळाली. आणि मग आपल्याला विचारले फाइंड देअर प्रेझेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट. सो अल्बर्ट्स present age is equal to 5x. So 5 into 5 that is 25 years. Albert's present age. Also Salim's present age. Salim's present age that is 9x. So 9 into 5, so it is 45 years. So in this way we get answers 25 and 45 years ages of Albert, 45 Salim. अशा प्रकारे ही उदाहरणं आपल्याला सोडवावी लागणार आहेत. सोपी आहेत, त्याचा सराव करा. ऑन पेज नंबर 64 देयर आर सम examples number sub question of these 3 4 5 are deleted. Also example number 5 6 7 these are also deleted. तर पान नंबर 64 वर असणारी या 4.2 अभ्यासातील सर्व उदाहरणं या वर्षीच्या अभ्यासात वगळण्यात आलेली आहे. तर अशा रीतीने हा प्रॅक्टिस सेट 4.2 इथे संपतोय. आणि मग आपण त्या पुढच्या मुद्द्याकडे त्या पुढच्या पॉइंटकडे जाऊया. इक्वल रेशो, समान गुणोत्तरे या विषयाबद्दल माहिती. Properties of equal ratios or operations on equal ratios. Operations on equal ratios. समान गुणोत्तरावरील क्रिया असा त्याचा अर्थ आहे. समान गुणोत्तर म्हणजे कुठली? 5/3. सपोज 10 by 6. These are equal ratios because if we simplify this it becomes 5/3. Also 15 by 9. If we simplify this we get 5/3. So these are equal ratios. ही उदाहरणं समान गुणोत्तरांची आहेत. 5/3 असेल, 10/6 असेल, 15/9. या सगळ्यांना सोपं रूप दिलं तर याची किंमत 5/3, याची सुद्धा 5/3च येते. म्हणून ही गुणोत्तर समान आहेत. मग अशा समान गुणोत्तरावर क्रिया कशा केल्या जातात याविषयीची माहिती आहे. आणि त्या क्रियांची नावं, ती क्रिया काय आहे, ऑपरेशन्स म्हणजेच क्रिया, त्याबद्दलची माहिती यामध्ये दिलेली आहे.
आणि म्हणून इफ a by b is equal to c by d, a by b and c by d are two ratios and which are equal, then we create various types of operations on this ratio. So first process, that is invertendo, याच्यावर केली जाणारी पहिली कृती ती आहे इन्व्हर्टेंडो. काय प्रोसेस असेल? इफ a by b is equal to c by d, then we write all or both ratios inversely like this. दोन्हीही उलट केले त्याला आपण इन्व्हर्स असा शब्द आहे म्हणून इन्व्हर्टेंडो असा शब्द इथे वापरला जातो. सो दिस इज फर्स्ट ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशो. समान गुणोत्तरावरची ही पहिली क्रिया आहे. या क्रियेला आपण व्यस्त क्रिया असा शब्द वापरतो. व्यस्त म्हणजे उलट करायची दोन्ही पण. जर a/b आणि c/d समान असतील तर दोन्ही बाजू उलट करून मिळणारी गुणोत्तर सुद्धा समान असतात. मग याच्या संदर्भातलं उदाहरण, सपोज 2/3 इज इक्वल टू 4/6. 2/3 आणि 4/6 ही दोन गुणोत्तर समान आहेत. आपण जर दोघांनाही उलट केले तर काय होईल बघा बरं. 3/2 आणि 6/4. म्हणजेच याला जर आपण सोपं रूप दिलं तर हे 3/2च असेल आणि म्हणून ही दोन्ही गुणोत्तर सुद्धा समान असतील. आहेत का बघा. 3/2 आणि 3/2 ही दोन्ही गुणोत्तर समान. थोडक्यात दोन जोड्या किंवा दोन गुणोत्तर समान असतील तर त्याच्या दोन्ही बाजू उलट करून येणारी गुणोत्तर सुद्धा समान असतात. अशा प्रकारचं ही पहिली कृती आहे. सो इन्व्हर्टेंडो, दोन्ही बाजूला व्यस्त, दोन्ही बाजू उलट करून मिळणारी नवीन गुणोत्तर समान असतात. हे लक्षात घ्या. तेच गुणोत्तर नाही, हेच गुणोत्तर इथं मिळत नाही. यांना उलट करून मिळणारी नवीन गुणोत्तर समान असतात. सो दिस इज फर्स्ट ऑपरेशन. इट इज कॉल्ड इन्व्हर्टेंडो प्रोसेस. देन अल्टरनेंडो. अल्टरनेंडो याला आपण एकांतर म्हणजे एका बाजूची कृती उलट केली. सो प्रोसेस इज इफ a by b is equal to c by d, then बघा एकच घटक बदलला आहे. हा b इकडे जाईल आणि c इकडे येईल. सो a by c is equal to b by d. एकांतर, एकच घटक बदलला आणि म्हणून हा b इकडे गेला आणि c इकडे गेला तर आपल्याला अशा पद्धतीचा नवीन रेशो मिळतोय. याला आपण हा रेशो सुद्धा समान असतो असं आपण म्हणतोय. उदाहरण बघूयात. 5/3 इट इज इक्वल टू 10/6. दोन्ही रेशो समान आहेत. जर आपण याला भाग लावला तर हे समान आहे. आणि मग एकांतर केलं म्हणजे हा इकडे घेतला आणि हा इकडे घेतला. बघा काय होईल. 5/10 बरोबर हे 3 इकडे आले 3/6. एकांतर क्रिया केली. अल्टरनेंडो. तर बघा इट इज 1/2 अँड दिस ऑल्सो 1/2. दोन्ही पण 1/2 1/2 येतील आणि म्हणून हा रेशो सुद्धा समान असेल. म्हणून वाक्य काय सांगितलं. ही क्रिया केल्यानंतर मिळणारी नवीन जोडी ही सुद्धा समान असते. हे रेशो सुद्धा समान असतात. बोथ रेशोज आर इक्वल. तर ही दुसरी प्रोसेस, त्याला आपण अल्टरनेंडो असं म्हणतो. एक घटक फक्त इकडे नेला, हा घटक इकडे नेला. इथे काय केलंय, दोन्ही उलट केले, मिळणारं नवीन गुणोत्तर समान असतं. हा याचा भाग आहे. देन थर्ड ऑपरेशन, तिसरी कृती. सो इट इज कॉम्पोनेंडो.
त्यालाच आपण योग क्रिया असा शब्द वापरतो. योग म्हणजे बेरीज. इफ a by b is equal to c by d, then अंशामध्ये छेद मिळवला, a छेद b त्यात मिळवला आणि हा b तसाच, आणि अंशात इथे सुद्धा छेद मिळवला, ही क्रिया योग क्रिया, त्याला कॉम्पोनेंट असा शब्द आहे. मग समजा 5/2 इट इज इक्वल टू 10/4, हे दोन गुणोत्तर समान आहेत. मग अंशामध्ये छेद मिळवायचा आहे, म्हणजे 5 अधिक 2 छेद 2, आणि इकडे अंशात छेद मिळवला तर बघा बरं, हा झाला 7/2 आणि हा झाला 14/4. आता 14/4 म्हणजेच 7/2 हे लक्षात घ्या. म्हणून या ठिकाणी समानतेचे चिन्ह आहे. तर ही पुढची कृती योग क्रिया असं आपण म्हणतोय. अंशामध्ये छेद मिळवला, a प्लस b, अंशात छेद मिळवला, इथे या अंशात सुद्धा छेद मिळवला, आणि मात्र मूळचा छेद आहे तसाच गेला. म्हणून उदाहरणच घेतलं आपण. समजा 5/2 बरोबर 10/4, ही दोन गुणोत्तर समान आहेत. मग याच्या अंशामध्ये छेद मिळवला तर झाले 7/2, आणि याच्या अंशात छेद मिळवला तर झाले 14/4. 14/4 म्हणजेच 7/2, म्हणजे मिळणारं नवीन गुणोत्तर समान असतं, हे यातनं लक्षात येतं. तर ही आहे योग क्रिया, कॉम्पोनेंडो. देन फोर्थ ऑपरेशन, that is dividendo. याला वियोग क्रिया, वियोग क्रिया म्हणजे वजाबाकीची कृती. इफ a by b is equal to c by d, then अंशातून छेद वजा करायचा, आणि छेद आहे तसा, अंशातून छेद वजा करायचा, छेद आहे तसा. आणि म्हणून याच्यासाठी एक्झाम्पल घ्यायला गेलो तर समजा 3/2 आहे आणि 9/4 आहे, हे उदाहरण घेतलं तर या ठिकाणी बघा बरं, 3/2 आणि 9/6, याचा जर आपण विचार केला तर ही दोन्ही समान रेशो आहे, आणि म्हणून यामध्ये आपण ही कृती वापरणार आहोत, डिव्हिडेंडो, अंशातून छेद वजा करणे ही कृती. मग या ठिकाणी 3 - 2 डिवायडेड बाय 2, 9 - 6 डिवायडेड बाय 6. बघा बरं, 3 - 2 1/2, आणि हे आले 3/6 म्हणजेच 1/2. तयार होणारं नवीन गुणोत्तर समान आहे. So this is fourth operation. It is known as dividendo. वियोग क्रिया असं आपण याला म्हणतो. प्रोसेस काय आहे परत एकदा बघा. If a by b is equal to c by d, then if we subtract denominator from numerator, अंशातून छेद वजा केला, a वजा b छेद b, इथे सुद्धा अंशातून छेद वजा केला, c वजा d छेद d, तर येणारी ही नवीन गुणोत्तर समान असतात. आणि म्हणून आपण उदाहरण लगेच त्याचं घेतलं, 3/2 9/6, ही दोन समान गुणोत्तर आहेत. या अंशातून छेद वजा केला आणि छेद आहे तसाच लिहिला, या अंशातून छेद वजा केला आणि छेद तसाच लिहिला. बघा, मिळणारी दोन्ही गुणोत्तर समान असतात. सो दिस इज प्रोसेस or operation number 4, that is dividendo. And the last, these two are taken in common, so it is called componendo dividendo. योग वियोग क्रिया असा शब्द आहे. योग वियोग क्रिया दोन्ही पण क्रिया म्हणजे इफ a by b is equal to c by d,
then a plus b divided a minus b. So this is componendo and this is dividendo. Similarly, c plus d and c minus d. तर अशा रीतीने a छेद b c छेद d दोन समान गुणोत्तर असतील तर अंशामध्ये छेद मिळवला आणि अंशातून छेद वजा केला. इथे अंशामध्ये छेद मिळवला आणि अंशातून छेद वजा केला तर मिळणारी ही दोन नवीन गुणोत्तर समान असतात हे सिद्ध करायचं आहे. म्हणून या ठिकाणी आपण उदाहरण घेऊया. 5/2 इट इज इक्वल टू 15/6. बघा हे दोन रेशो समान आहेत 3 ने भाग दिला तर 5 आणि 5/2 मिळेल. मग याच्यावर योग वियोग क्रिया ही वापरली. अंशामध्ये छेद मिळवला आणि अंशातून छेद वजा केला. या बाजूला आपण वापरला. या ठिकाणी अंशामध्ये छेद मिळवला आणि अंशातून छेद वजा केला. बघा बरं हे झाले 7/3 आणि हे आहेत 15/6 21 आणि हे झाले 9/6 15. बघा बरं दोन्ही समान आहेत का? 3/7 21 आणि 3/3 so it is also 7/3. These two ratios are equal. तर अशा रीतीने आपण ही प्रोसेस पाहिली. ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशो, दोन समान गुणोत्तर दिली असतील तर त्याच्यावर केल्या जाणाऱ्या या विविध क्रिया आहेत. त्याची नावं तुम्हाला लक्षात ठेवावी लागतील. इन्व्हर्टेंडो डायरेक्ट उलट व्यस्त क्रिया. अल्टरनेंडो केवळ एकच कृती एकच घटक बदललेला आहे. कॉम्पोनेंडो म्हणजे अंशात छेद मिळवणे. डिव्हिडेंडो म्हणजे अंशातून छेद वजा करणे आणि मग दोघांची मिळून तयार झालेली कॉम्पोनेंडो डिव्हिडेंडो प्रोसेस. अंशात छेद मिळवा, अंशातून छेद वजा करा. मिळणारी प्रत्येक नवीन गुणोत्तर तुम्हाला समान मिळणार आहे. तर तुम्ही आहे असं हे व्यवस्थित लिहायचं आणि त्याच्या समोर ही एक्झाम्पल्स लिहायची आहे. प्रोसेस आणि त्याच्या समोर एक एक एक्झाम्पल. तुम्ही स्वतःचं उदाहरण घेतलं तरी सुद्धा चालेल. या ठिकाणचे हे रेशो मात्र इक्वल पाहिजेत. हे जर इक्वल घेतले नाहीत तर हे इक्वल मिळणार नाही. तर हे व्यवस्थित लिहून घ्या आणि आपण या ठिकाणी थांबूयात. थँक्यू. जास्त झालं.